اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 171، اور یہ اس آیت مبارکہ کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں۔ لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، ثلاثہ، 3، اور تم نہ کہو کہ خدا 3 ہے۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیرا لکم، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایسا کہنے سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم یہ کہو انما، بے شک، اللہ، اللہ، الہ، معبود، واحد، واحد ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان کہ یکون، ہو، لہو، اس کا، ولد، کوئی لڑکا، لہو، اسی کا، ما، جو، فی السماواتی، آسمانوں میں، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلاً، کار ساز۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں۔ آپ ربط آیات بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر عیسائیوں کے گمراہ کن نظریات، خیالات اور اعتراضات کے جوابات ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر، جس کو ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے بتایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہ لو، اور تم نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں تک گزشتہ کلاس کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے اہل کتاب کو ایک تو غلو سے منع کیا۔ یہاں ایک پوائنٹ کو مزید واضح کرتا چلوں، 2 لفظ ہیں، ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط۔ افراط ہوتا ہے کسی کی شان کے اندر بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لینا، کسی کی شان کو بہت زیادہ بڑھا دینا، اور جو اس کی شان نہیں بنتی اس کی وہ شان بھی بنا دینا، یہ ہے افراط۔ اور تفریط کیا ہے؟ تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی شان کے اندر کمی کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں یہودی تفریط کا شکار ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں یہودی تفریط کا شکار ہوئے، اور عیسائی افراط کا شکار ہوئے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو کم کر دیا۔ انہوں نے کم کیسے کیا؟ انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ اسی طرح عیسائی جو تھے وہ افراط کا شکار ہوئے، انہوں نے غلو سے کام لیا، مبالغہ آرائی سے کام لیا، اور انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کا مرتبہ، خدا کا درجہ دے ڈالا، انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیا کہ وہ خدا ہیں۔ تو اللہ پاک نے واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اس کا لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، امر کن ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کے ذریعے تخلیق فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام تک اللہ پاک نے اپنا امر پہنچایا، اپنا کلمہ پہنچایا، کلمہ کن، اور کلمہ کن سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارکہ کے اندر حمل قرار پایا، اور اللہ پاک نے انہیں یہ
एजाज़ अता फरमाया, उन्हें ये शान अता फरमाई कि उन्हें अपनी जानिब से रूह करार दिया, कि वो अल्लाह की जानिब से रूह हैं। इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान को वाज़े करने के लिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी जानिब से रूह कहा, वगरना हर इंसान के अंदर अल्लाह की जानिब से ही रूह है। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी अल्लाह की जानिब से ही रूह है, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी अल्लाह की जानिब से ही रूह है। तो उनके मकाम और मर्तबा को वाज़े करने के लिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी जानिब से रूह करार दिया। फरमाया तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह के तमाम रसूलों पर तुम ईमान लाओ। अब हम चलते हैं आयत मुबारका के बकिया हिस्से की जानिब, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू सलासा, कि तुम मत कहो कि खुदा तीन हैं। इसको कहते हैं अकीदाए तस्लीस। ईसाई एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार हुए, एक बहुत बड़ी उलझन का शिकार हुए। एक तरफ उनका अकीदा यह है कि खुदा एक है, अकीदा तौहीद पर भी वो ईमान लाने का दावा करते हैं कि हमारा अल्लाह ताला के एक होने पर भी ईमान है, मगर इसके बावजूद उनका अकीदा तौहीद इस कदर गुमराहियों का शिकार है, इस कदर गलत अकायद से भरा हुआ है कि कोई भी जी शऊर इंसान उनके अकीदा तस्लीस को मबनी बर अक़ल, मबनी बर हक करार नहीं दे सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक जानिब वो कहते हैं कि खुदा एक है, एक जानिब वो कहते हैं कि खुदा तीन है। अब वो किन को तीन खुदा कहते हैं, वो कौन कौन से उनके यहाँ तीन खुदा हैं, मैं ये भी पहले आपको अर्ज कर दूं। एक तो वो खुदा कहते हैं अल्लाह को कि अल्लाह खुदा है, दूसरा वो खुदा मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और तीसरा वो खुदा मानते हैं हज़रत रूहुल कुदस को, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को। उनके यहाँ ये अकीदा है कि ये तीनों इलाह हैं और ये तीनों मिलकर एक इलाह हैं। उनके यहाँ जो अकीदा तौहीद है वो इस तरह से तरतीब पाता है कि ये तीन हैं और ये तीन दर हकीकत एक ही हैं। अल्लाह पाक ने यहाँ दो टोक अंदाज में इरशाद फरमाया कि मत कहो कि खुदा तीन है। यहाँ एक और बात भी वाज़े करना चाहूँगा, आप ज़रा आयत के लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू, तुम मत कहो, सलासतुन, के तीन हैं। अब अल्लाह पाक ने यहाँ खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि खुदा तीन हैं। अल्लाह पाक ने यहाँ लफ्ज़ खुदा का जिक्र नहीं फरमाया कि मत कहो कि खुदा तीन है। ये एक मुरादी माना होगा कि खुदा, लाजमी बात है कि यहाँ खुदाओं की नफ़ी की जा रही है, तीन खुदाओं की नफ़ी की जा रही है, तो ये इससे मुराद तो वाज़े है, बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है ये मतलब, ये मफ़हूम बिल्कुल वाज़े है कि खुदा का लफ्ज़ यहाँ मौजूद तो नहीं है मगर मुराद है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ खुदा का लफ्ज़ जिक्र क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि सिर्फ ईसाइयों के यहाँ तीन खुदाओं का अकीदा नहीं है, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ तीन किस्म के खुदाओं का अकीदा पाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं दुनिया भर के अंदर, उनके यहाँ भी यही सोच पाई जाती है कि खुदा तीन हैं। और वो जब खुदा तीन कहते हैं तो वाज़े तौर पर वो किसी को खुदा का दर्जा देते हैं और किसी को खुदा का दर्जा नहीं देते। मसलन बाज़ ईसाइयों के यहाँ अकीदा ये है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानते हैं। बाज़ ईसाइयों के यहाँ अकीदा ये है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहला खुदा नहीं मानते बल्कि तीसरा खुदा मानते हैं। बाज़ ईसाइयों के यहाँ अकीदा ये है, तीसरी किस्म बयान कर रहा हूँ, कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तो नहीं मानते मगर खुदा का बेटा मानते हैं। खुदा नहीं मानते, खुदा का बेटा मानते हैं कि खुदा का बेटा है, यानी खुदा तो एक ही है मगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा साबित करते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ लफ्ज़ खुदा का जिक्र नहीं फरमाया, तो अल्लाह पाक ने सिर्फ इतना फरमा दिया कि मत कहो कि तीन हैं, क्योंकि बाज़ों के यहाँ वो जो तीन हैं वो तीन को खुदा मानते हैं और बाज़ तीन को खुदा नहीं मानते, खुदा एक को ही मानते हैं और दूसरों को खुदा मानने की बजाय उन्हें खुदा का बेटा साबित करते हैं।
खुदा का इंतहाई मुकर्रब साबित करते हैं और मुकर्रब साबित करते करते इतना आगे ले जाते हैं कि वो दबे लफ्ज़ों के अंदर खुदाई का ही दर्जा दे डालते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ लफ्ज़ खुदा का जिक्र किए बगैर फरमाया कि तुम मत कहो कि तीन हैं, इंतहू खैरल लकुम, इंतहू तुम बाज आ जाओ, तीन कहने से बाज आ जाओ, खैरल लकुम ऐसा कहने से तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम यूं कहो, क्या कहो, इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिद, तुम यूं कहो कि अल्लाह तो माबूद वाहिद ही है, अल्लाह तो एक ही है, माबूद वाहिद अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, माबूद एक ही है, कोई दूसरा माबूद नहीं है। अब यहां जो अगला जुमला है आप पहले उसे भी समात फरमा ले, सुबहानहू अन यकूना लहू वलद, पाक है अल्लाह कि हो अल्लाह का कोई बेटा, अल्लाह पाक इस बात से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुबर्रा है। अल्लाह ताला की हरगिज़ ये शान नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा हो, बल्कि अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह ताला का कोई भी बेटा नहीं है। अब ये जो दो जुमले हैं, इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिद एक जुमला, सुबहानहू अन यकूला लहू वलद ये दूसरा जुमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों जुमलों के अंदर वो जो ईसाइयों के तीन बड़े बड़े फिरके हैं, ग्रोह हैं, अल्लाह पाक ने उन तीनों फिरकों के गलत गुमराह नजरियात की अल्लाह पाक ने तरदीद फरमा दी। मैंने अर्ज किया जैसा कि पहले बाज़ ईसाइयों का अकीदा यह है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानते हैं। तो अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ बोलकर इन्नमल्लाहु ये लफ्ज़ बोलकर अल्लाह पाक ने उस अकीदे की नफ़ी कर दी जो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अल्लाह पाक ने बताया कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम माबूद नहीं है, बल्कि माबूद अल्लाह है। ईसाइयों का जो दूसरा ग्रोह है उसका अकीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे खुदा हैं। तो अल्लाह पाक ने यहाँ ये लफ्ज़ बोलकर इलाहुं वाहिद ईसाइयों के इस दूसरे फिरके की नफ़ी कर दी। ईसाइयों का जो दूसरा फिरका है उस फिरके की गलत अकीदे की नफ़ी कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया इलाहुं वाहिद, माबूद वाहिद ही है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे खुदा नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसा कोई अकीदा रखना कि अल्लाह पाक पहला खुदा है और दूसरा खुदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है और तीसरा खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुदा इलाहुं वाहिद, माबूद एक ही है। और वो जो ईसाइयों के यहाँ एक तीसरा फिरका है, एक तीसरा ग्रोह है, अल्लाह पाक ने उस ग्रोह की नफ़ी फरमाई ये लफ्ज़ बोलकर सुबहानहू अन यकूला लहू वलद। बाज़ ईसाई जो तीसरा फिरका मैं बयान कर रहा हूँ उनके यहाँ अकीदा ये पाया जाता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा तो नहीं हैं, वो खुदा के बेटे हैं। तो अल्लाह पाक ने इस नज़रिए की भी नफ़ी कर दी कि अल्लाह ताला का तो बेटा है ही कोई नहीं, अल्लाह ताला तो पाक है इस बात से कि हो उसका कोई बेटा। अब देखिएगा आयत मुबारका के अगले जुमले को, अल्लाह पाक फरमाता है लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द। अल्लाह पाक के ये जुमले बसा औकात लोग समझ बैठते हैं कि ये अल्लाह पाक ऐसे ही अपनी शान बयान फरमा रहा है, लेकिन ये बात हम सबको ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी जो लफ्ज़ रखता है उसका एक ख़ास मफ़हूम निकलता है उसमें से। यहाँ मफ़हूम ये अखज़ हो रहा है लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह पाक फरमाता है कि खुदा को बेटे की ज़रूरत क्या है, खुदा को बेटे की मोहताजी क्या है, क्योंकि बेटे का होना ये इंसान की सिफत है, अल्लाह ताला की ये सिफत नहीं है, अल्लाह ताला की ये शान नहीं है, क्योंकि इंसान मोहताज है औलाद का। एक बाप है तो उसे हिर्स होती है, उसे तमा होता है, उसे लालच होता है कि मेरा बेटा हो, मैं कल को जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरा बेटा, मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी।
اولاد سے انسان کو یہ حرص ہوتی ہے، یہ انسان کو ایک محتاجی ہوتی ہے کہ جب میں محتاج ہو جاؤں گا، جب میں بڑھاپے کا شکار ہو جاؤں گا، جب میں کام کاج کرنے سے رہ جاؤں گا، کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو میری اولاد میرے بڑھاپے کے اندر میرے کام آئے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بوڑھا ہونا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی لمحے محتاج ہونا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی لمحے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالیٰ تم سب کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کارساز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے کھول کر یہ بات ذہنوں کے اندر بٹھا دی کہ کبھی بھی یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی کسی بیٹے کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ بھی باپ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی باپ ہو، وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ وہ خود باپ ہو، وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ماں ہوتی ہے، مخلوق میں سے کوئی باپ ہوتا ہے، مخلوق میں سے کوئی اولاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ، منزہ، پاک اور صاف ہے۔ اللہ پاک نے پھر اگلی آیہ مبارکہ کے اندر یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، بلکہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ یہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اسی بات کو انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى